Family time in the presence of God. இரண்டாவது நாள். We welcome you all for the second day special prayer service. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಯ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. உலகம் முழுவதும் நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலை இருந்தாலும் நான் நம்பி இருக்கிற தேவன் நம் ஜெபத்தை கேட்கிறார், நமக்கு உதவி செய்கிறார் என்கிற நம்பிக்கையோடு கூட நாம் தேவ சமூகத்திலே குடும்பமாய் கூடி இருக்கிறோம். தேவன் இதை கனப்படுத்துவார். ಲೋಕ ಪೂರ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. So it's going to be about 1 hour program, so we want to encourage all of you to stay back until the end. சேர்ந்து ஜெபிக்கிறதற்கு, இணைந்து செயல்படுவதற்கு கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. 1 ತಾಸಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ. Okay, we will have some short meditation on God's word. So Bible ஓட நீங்க இருந்தீங்கன்னா அது மிகுந்த உதவியா இருக்கும். So we encourage you to keep your Bible along with you. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನವು ಇರುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Okay, தொடர்ந்து நாம் ஆண்டவரை துதித்து கனப்படுத்தி ஆராதித்து நாம் இந்த நாள் நிகழ்வுக்குள்ளாய் கடந்து போவோம். ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. The greatest hope that we have is that one day we will see God face to face. Amen. ಆತನ ಬರೋಣಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆತನು ಬೇಗನೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ. ದೇವನು ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ದೇವಾದಿ ದೇವನು ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಯೇಸು 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 ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು 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 ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉನ್ನತನೇ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಂತೈಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಂತೈಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವಾದಿ ದೇವನು ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ದೇವಾದಿ ದೇವನು ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಯೇಸು 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 ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು 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 ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬೇಗನೆ ಬರುವ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯನೇ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಜೀವಿಸಲು ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ನೀಡುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಜೀವಿಸಲು ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ನೀಡುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವಾದಿ ದೇವನು ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ದೇವಾದಿ ದೇವನು ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಯೇಸು 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 ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು 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 ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ.
Hallelujah, Yesu, 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 Yesu ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. Hallelujah, Yesu, 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 Yesu ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿದೆ. In his presence is fullness of joy. In his presence joy abounds. அவருடைய வலது பாரிசத்துல நித்திய ஆனந்தம், பேரின்பம் உண்டு. ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் உம்மை போற்றி புகழ்கிறேன் என்று சொல்லி ಆಂಡವರುடைய ನಾಮத்தை ಉಯರ್ತಿ ಪಾಡುವಮ್ಮ. ಓ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವೋ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಓ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಓ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ. Amen. We worship you. We bless you. Hallelujah. ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கின்றேன். ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கின்றேன். அறுசுவை உணவு உண்பது போல் திருப்தி அடைகிறேன். அறுசுவை உணவு உண்பது போல் திருப்தி அடைகிறேன். தினமும் துதிக்கிறேன். ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கின்றேன். ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கின்றேன். மேலானது உம் பேரன்பு, உயிரினும் மேலானது. சொல்லுவோமா? மேலானது உம் பேரன்பு, உயிரினும் மேலானது. உதடுகள் துதிக்கட்டும் உயிருள்ள நாளெல்லாம். உதடுகள் துதிக்கட்டும் உயிருள்ள நாளெல்லாம். உயிருள்ள நாளெல்லாம். ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கின்றேன். ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறேன். நீர்தானே என் துணையானி, நிழலில் களி கூறுவேன். நீர்தானே என் துணையானி, நிழலில் களி கூறுவேன். உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டேன், உம் வலக்கரம் தாங்குதையா. உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டேன். சொல்லுவோமா? உம் வலக்கரம் ஆமாண்டவரே, உம் வலக்கரம் தாங்குதையா. ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறேன். ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறேன். அறுசுவை உணவு உண்பது போல் திருப்தி அடைகிறேன். அறுசுவை உணவு உண்பது போல் திருப்தி அடைகிறேன். தினமும் துதிக்கிறேன். ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகள். Yes Lord, உம்மை போற்றி துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Yes Lord, நீரே எங்களுடைய சந்தோஷம், நீரே எங்களுடைய ஆனந்தம், நீரே எங்களுடைய அடைக்கலம் அப்பா. நீரே எங்களுக்கு பேரானந்தத்தை தருகிற ಆಂಡವರ್. ದೇವರೇ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಸಾರುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ.
Lord, we worship you. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவருக்கு துதியை ஏறெடுப்போமா? Thank you, Jesus. Yes, Lord. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, तेरी स्तुति we worship you, ಆರಾಧನಾ ಕರು, ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरे स्तुति हूँ। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल। ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ, ಓ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಅಪ್ಪ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ। ಕೊನೆದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ। ಉಸಿರಿರುವ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳೋಣ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಅಪ್ಪ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ। உங்களுக்கு எல்லா ஆராதனையும் நாங்கள் செலுத்துகிறோம்ப்பா. ನಿನಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವಪ್ಪ. இந்த பூமியிலே நீர் எங்களை உயிரோடு வைத்திருக்கிறதனுடைய பிரதானமான நோக்கமே
உமக்கு துதியை சொல்லி வருவதற்காக அப்பா. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪ. The very reason that we live on this earth to worship you. ದೇವರೇ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ஆராதிಸುவதற்காಗಿ அப்பா. இதோ இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு அந்தந்த வீடுகளிலே உம்முடைய பிள்ளைகள் குடும்பமாய் அவரவர்கள் தனிப்பட்ட விதத்திலும் சேர்ந்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் உங்க நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தி உயர்த்தி கனப்படுத்தி ஆராதனை செலுத்துகிறோம் அப்பா. ದೇವರೇ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ದೇವರೇ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸೇರಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವಪ್ಪ. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் எங்கள் ஆராதனையை உமக்கே சமர்ப்பிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ನಿನಗೆಯೇ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್, 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 ஆமென். ஹalleluya, ஆமென், ஹalleluya. உங்கள் சிரித்த முகங்களை நாங்கள் கற்பனையினாலே இந்த கேமரா வழியாய் பார்த்து நன்றியோடு ஆண்டவருக்கு துதியை செலுத்துகிறோம். ನಿಮ್ಮ ನಗುಮುಖವನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. நம்முடைய கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை நமக்கு என்றென்றைக்கும் போதுமானது. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಸದಾ ಕಾಲವು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. இது குடும்பமாய் சேர்ந்து ஒரு ஜெபத்திலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு நிகழ்ச்சி. ಇದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸೇರಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. அவை குடும்பமாய் நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து இருப்பீங்க என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ஒரு முறை ಒಂದು ಸಾರಿ புதிதாக திருமணமான ஒரு கணவனும் மனைவியும் ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದಂತಹ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ எல்லாம் கல்யாணம் முடிஞ்சு விருந்து முடிஞ்சு எல்லாம் பிஸியா முடிஞ்ச பிறகு, பிஸியான நாட்கள்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க ஒரு ஹனிமூனுக்கு போறாங்க. ಈ ಮದುವೆಯ ದಿವಸಗಳು, ಮದುವೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಮಧುಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. அப்படின்னா வேற யாரும் இல்ல, லாக்டவுன் மாதிரி. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ சுத்தில ஆள் இருந்தாலும் யாரும் கண்ணுக்கு தெரியாது. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಜನರಿದ್ರು ಸಹ ಜನರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அவங்க உலகமே வேற, ಅವರ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬೇರೆ. அவங்க பார்க்கறதெல்லாம் பறக்கிற மாதிரி தெரியும். ಅವರು ನೋಡುವುದೆಲ್ಲ ಹಾರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. கணவனும் மனைவியும் அப்படி ஒரு பார்க்ல வாக் போறாங்க. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சோ ரெண்டு பேரும் பேசிட்டே போகும்போது திடீர்னு மனைவி ஒரு சத்தம் போட்டு அப்படின்னு காலை பிடிக்கிறாங்க. ಹೀಗೆ ಇವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. இவருக்கு துடிச்சு போச்சு. ಈತನಿಗೆ ಜೀವ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வேகமா போறார். ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋದನು. மனைவி சொன்னாங்க, கால்ல ஒரு முள்ளு குத்திருச்சுங்க. ಆಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ರೀ ಕಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚು ಬಿಡ್ತು ರೀ. ஐயோ அப்படின்னு அப்படியே முட்டி போட்டு காலை எடுத்து அவர் கால்ல வச்சு அந்த முள்ளை எடுத்து சனியனே ஏன் மனைவி கால்லையா நீ வந்து குத்துற அப்படின்னு தூக்கி போடுற. ಆಗ ಗಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಪಾದವನ್ನ ತನ್ನ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮುಳ್ಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಬೈತಾನೆ, ಏ ಶನಿ, ಬಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಕೋಬೇಕಾ? மனைவிக்கு அப்படியே ஃப்ரீசருக்குள்ள வச்சது மாதிரி குளிர்ந்து போச்சு. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನ ತಣ್ಣನೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು. இது ஒரு ஃபேஸ், ಇದು ಒಂದು ಹಂತ. இதே ஒரு 10 வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு, ಹೀಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಾದ ತರುವಾಯ சொந்த ஹனிமூன் நினைவுல அதே இடத்துக்கு இன்னொரு ஒரு ஹனிமூன் மாதிரி போனா, ಮಧುಚಂದ್ರದ ಮೊದಲಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಧುಚಂದ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ இப்பயும் அதே மாதிரி சீன், ಈಗ್ಲೂ ದೃಶ್ಯ ಅದೇನೆ. அதே பார்க், ಅದೇ ಪಾರ್ಕ್, அதே மாதிரி முள்ளு, ಅದೇ ಮುಳ್ಳು, அதே மாதிரி சத்தம், ಅದೇ ಶಬ್ದ, ஆன் சத்தம். ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ. இப்ப ஹஸ்பண்டுடைய ரியாக்ஷன்ல ஒரு மாற்றம். ಈಗ ಗಂಡನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ஏன் இப்படி சத்தம் போடுற, என்னாச்சு? ಯಾಕೆ ಕಿಂಕಿರಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನಾಯ್ತು? முள்ளு குத்திருச்சுங்க. ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚು ಬಿಡ್ತು ರೀ. சனியனை பார்த்து நடக்க தெரியாது, முள்ளுல போய் காலை வச்சிருக்கிற. ಏ ಶನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮುಳ್ಳು ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. இப்படி ஒரு மாற்றம் ஆயிடுச்சு. ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಯ್ತು.
சாதாரணமான உலகத்திலே மனிதர்கள் மாறுகிறார்கள், அன்பு மாறுகிறது என்று சொல்லுகிறதற்கு இதை ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் கதையாய் சொல்லுகிறார். ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ಲೋಕದ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ஆனால் உண்மையான ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையிலே, குடும்பத்திலே அன்பு குறைந்து போகக்கூடாது, அன்பு தேய்ந்து போகக்கூடாது, மாறாக அது அதிகமாக வேண்டும், வளர வேண்டும். ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ ಮಗುವಿನ ದೇವ ಜನರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರದು, ಸವೆದು ಹೋಗಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. உங்க வீட்டு கதை எப்படி? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕತೆ ಹೇಗೆ? வளருதா, தேயுதா? ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸವೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? பார்த்துக்கங்க ஒருத்தரை கொஞ்சம். ಒಂದು ಸಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ஓகே, நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. இன்றைக்கு நான் ஒரு ஷார்ட்டா வசனத்திலிருந்து ஒரு மெடிடேஷனுக்காக the power of saying no, நோன்னு சொல்றதுல இருக்கிற ஒரு வல்லமையை குறித்து உங்களுக்கு சில காரியங்களை காண்பித்து கொடுக்க விரும்புகிறேன். ಈ ದಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೋ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಬಲ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. உலகத்துல எத்தனையோ காரியங்களுக்கு எத்தனையோ முறை நாம் எஸ் என்று சொல்லுகிறோம். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ಎಸ್, ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Every yes has its power. ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಹೌದುವಿಗೆ ಅದರ ಬಲವಿದೆ. அதே போல நோன்னு சொல்றதுக்கு there is much more power when we say no to some of the things at right time. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಬಲ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ, ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ನೋ, ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವಿದೆ. பல நேரங்களிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுவதற்கும், நஷ்டத்தில் போவதற்கும், துன்பத்திற்குள் போவதற்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா? நோன்னு சொல்ல வேண்டிய இடத்துல நோன்னு சொல்லாமல் இருந்ததுதான். ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೈವ ಜನರುಗಳು ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೋ, ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಹೋದದರಿಂದಲೇ. அது it could be a relationship matter, it could be financial matter, whatever it is. எதுக்கு நோன்னு சொல்லி இருக்கணுமோ அதுக்கு நோன்னு நீங்க சொல்லாததுனால இப்போ ஒருவேளை அதனுடைய consequences, விளைவுகளை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೋ, ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಹೋದದರಿಂದ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಈಗ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದೇನೋ. இன்றைக்கு நான் ஒரு 3 நபர்களை வேதத்திலிருந்து அவர்கள் நோன்னு சொன்னதுனால அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் எப்படிப்பட்டதா இருந்தது, அவர்கள் எதற்கு நோ சொன்னார்கள் என்பதை நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ 3 ಜನರು ಇಲ್ಲ, ನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ, ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. நான் இதை பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது, ஆமா பாஸ்டர் அப்பயே இந்த கல்யாண பேச்சு வரும்போதே இந்த ஆளுக்கு நான் நோன்னு சொல்லியிருந்தா இன்னைக்கு இந்த விளைவுல நான் மாட்டிட்டு இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்க கூடாது. ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೌದು ಪಾಸ್ಟರ್, ಅವತ್ತು ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಲ್ಲ, ಆಗ ಈ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ತರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. இதெல்லாம் லைஃப் லாங் லாக்டவுன், அவ்வளவுதான். ஒரு தடவை முடிவு எடுத்துச்சுன்னா அது கம்ப்ளீட்டா அதனோட தான் நடந்து போக வேண்டும். ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಸಾರಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. I want to help some of the people as you are listening to us. No, right kind of decision at right time ல நீங்க எடுக்கணும்ன்றதுக்காக, உதவி செய்வதற்காக இந்த செய்தியை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஜான் மேக்ஸ்வெல் என்கிற ஒரு தேவ மனுஷன் இப்படி சொல்லுகிறார். ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, learn to say no to good so you can say yes to the best. குட் என்ற காரியத்துக்கு நீங்க நோன்னு சொல்ல பழகும் பொழுது பெஸ்டான காரியத்துக்கு நீங்க எஸ்ன்னு சொல்ல முடியும். ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಸ್, ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. நம்ம கண்ணுக்கு சில நேரத்தில் நல்லதா தான் தெரியுது, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. நம்முடைய ஆவியில
தேவன் நமக்கு உணர்த்தி கொடுக்கிறது. இது அல்ல, இதற்கு நீ நோ சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது we must be able to say no to the things that God wants us to say no. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಸುಂದರವಾದುದು ಸರಿಯಾದುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. முதலாவது நான் ஒரு தேவ மனுஷனை நமக்கு முன்பதாக நிறுத்தட்டும். ಮೊದಲದಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Joseph, one of the best characters in the Bible. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು. நீங்க Genesis chapter 39 verses 7 to 12 அந்த பகுதியில பாத்தீங்கன்னா, ನೀವು ಆದಿಕಾಂಡ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ 7 to 12, 7ರಿಂದ 12ರ ತನಕ, okay, just keep that passage in your mind. You know what is the content of that. ನೀವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋ, ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. யோசேப்பு ஆண்டவருடைய ஒரு தரிசனத்தில் இருந்தவன், ஆண்டவருடைய திட்டத்தில் இருந்தவன். ಯೋಸೇಫನು ದೇವರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾತನು. கடைசியில அவன் அடிமையாய் விற்கப்பட்டு இப்ப எகிப்துக்கு போயிட்டான். ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾರಿ ಆತನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ஆனா அங்கு அவனுடைய எஜமானனுடைய மனைவி தப்பான பார்வையோடு அவன் மேல கண் போட்டு நித்தம் நித்தம் அவனை பாவம் செய்வதற்காக அவனோடு கூட பேசுகிறதை இந்த பகுதியிலே நாம் பார்க்கின்றோம். ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಯಜಮಾನಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಹಾಕಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಆತನನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪೀಡಿಸುವುದನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. நன்றாய் கவனியுங்கள் பிரியமானவர்களே. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. My young brothers and sisters, ಪ್ರೀತಿಯ ಯೌವನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, விழுகை என்பது, ஃபால் என்பது சடனா ஒரு தேவ மனுஷனுக்கு ஏற்படுவதில்லை, தேவ பிள்ளைக்கு ஏற்படுவதில்லை. ஆனா மெதுவா ஸ்லைட் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது கீழே கொண்டு வந்து கடைசியில விழுகைக்கு கொண்டு வந்து விடுகிறது. அதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಗೋ ಬೀಳುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕನೆ ದಿಢೀರೆಂಬುದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಜಾರುತ್ತಾ ಜಾರುತ್ತಾ ಬೀಳುವಿಕೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. It is not the one day event. ಇದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಾಗುವ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ. தினமும், every day she was trying her level best to get this man. ಪ್ರತಿದಿನ ಆಕೆಯಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಸೇಫನನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ஒரு தப்பான ஆளு தேவ திட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆள் மேல தவறான எண்ணத்தோட கண் வைக்கும் போது என்ன பாதிப்பு வருகிறது என்பதை நினைவுபடுத்துகிறதற்காக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪಾದ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಜೋಸೆಫ್ knew to say no to that. ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. It was a powerful no from Joseph. ಯೋಸೇಫನಿಂದ ಬಲವುಳ್ಳ ನೋ ಅದಾಗಿತ್ತು. நம்ம எத்தனை நேரத்துல யோசிக்கிறோம், அன்னைக்கு நான் நோன்னு சொல்லி இருந்தா இந்த காரியத்துக்கு, இந்த ஆளுக்கு, இந்த தீர்மானத்துக்கு, இந்த ஒரு டிசிஷன்ல நான் நோன்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தா இன்றைக்கு நான் விடுதலையா இருந்திருப்பேன்னு இன்னைக்கு நினைக்கிறோமே. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಆವತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. We can't change the past. ನಾವು ಗತ ಕಾಲವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But today is in your hands. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ஏதாவது தவறான ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா நோன் தைரியமாய் முடிவெடுக்கின்ற போது God will honor and God's plan and purpose would be fulfilled in your life without any blockages. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. இந்த நாட்கள் அநேகர், விசேஷமா வாலிபர்கள் ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ல மாட்டி சிக்கிக்கிறாங்க. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯವನಸ್ಥರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ஆரம்பத்தில் அப்படிதான் தெரியும், எல்லாமே நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೇನೆ. ஆனா is that God's best for you?
ಆದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದ? Is it God's plan for you? ಅದು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ನಿಮಗೆ? எதற்கு நோன்னு சொல்லணுமோ அதுக்கு நோன் சொல்லுகிறதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವಾ? வசப்படுத்துவதற்காக சிலர் இருப்பார்கள். ಕೆಲವರು ವಶೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. கவிதை எழுதுவான், ಕವಿತೆ ಬರೀತಾರೆ. நீ மேகம் என்றால் நான் காகம், ನೀನು ಗಗನ ಅನ್ನುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಭೂಮಿ, உன்மேல் தான் எனக்கு தாகம். ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ನನಗೆ ದಾಹ. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு கதை. ಅಷ್ಟೇನೆ, ಮುಗಿತು ಕತೆ. நீ கார்ப்பரேஷன் குப்பை தொட்டி, அதுல இருக்கிற குப்பை நான். இது ஒரு கவிதை. ನೀನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕಸ. ಇದು ಬರೆಯುವ ಕವಿತೆ. வசப்படுத்துவதற்காக அநேக காரியங்கள் நடக்கும். ವಶೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು. So நீங்களும் நானும் ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾನು எதற்கு நோன்னு சொல்லணுமோ அதற்கு நோன்னு சொல்லுவதற்கு நம்முடைய இருதயத்தை திடப்படுத்தி ஒரு தீர்மானத்தோடு இருப்போம் என்றால் அது உங்களுக்கும் எனக்கும் நலமானதாயிருக்கும். ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ನಾವು ದೃಢ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. இரண்டாவதாக ஒரு நபரை உங்களுக்கு முன்பதாக நிறுத்த விரும்புகிறேன். ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದಾನಿಯೇಲ. தானியேல் 1ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாம் ಅನೇಕ முறை கேட்டிருக்கிறோம். ದಾನಿಯೇಲ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಚನವನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. Why he decided to say no to the delicacies of the king when he was in a Babylon. He was there. அடிமையா இருக்கிற இடத்துல அவன் இப்படி ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறான். ಆತನು ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾಡ್ತಾನೆ? No, we can't just imagine. Sometime our no has so much of power. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವಿರುತ್ತೆ. So தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற போது இந்த உலகம் நமக்கு சொந்தமானது அல்ல. இந்த உலகத்திலே நாம் இருக்கிறோம், ஆனா இந்த உலகத்திற்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல என்று வாழ வேண்டியவர்கள். ದೇವ ಜನರು ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತದವರಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. இந்த உலகத்துக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது என்கிற எண்ணத்தோடு நாம் வாழ வேண்டும். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೂ ಲೋಕಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. இந்த நாட்களிலே உலகத்தோடு ஒத்து போகணும், காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடணும், இதுதான் உலகத்தினுடைய பிலாசபி அப்படின்னு சொல்லி அதோடு சேர்ந்து போகிற பெரும் கூட்டம் இருக்கின்றது. ಈ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಚ್ಚೋಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಈ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಈ ಲೋಕದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೇನೆ, ಇದ್ರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದ್ ಬಿಡಬಾರದು. இந்த உலக ஓட்டத்தோடு சேர்ந்து ஓடாமல் இந்த உலகத்திலிருந்து வித்தியாசமாய் நிற்கிறவர்கள் ஆண்டவருக்கு தேவை. அப்படி வித்தியாசமாய் இருக்கிறவர்கள் they have learned to say no to something. ಲೋಕದ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಓಡಬಾರದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சில நேரத்துல இந்த இடத்துல இந்த வேலை உனக்கு இல்லை என்று ஆண்டவர் உணர்த்தினால் அதற்கு நோ என்று சொல்லுகிறதற்கு ஆயத்தமா இருக்கணும். இந்த பிசினஸ் உனக்கு வேண்டாம், இந்த கான்ட்ராக்ட் உனக்கு வேண்டாம், இந்த டிராவல் உனக்கு வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் உணர்த்துகின்ற பொழுது நோ என்று சொன்னவர்கள் எத்தனையோ காரியங்களுக்கு தப்பித்திருக்கிறார்கள். ದೇವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಲವು ಸಾರಿ ಈ ಕೆಲಸ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ನಿನ್ಗೆ ಬೇಡ, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿನ್ಗಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದ ಪ್ರಯಾಣ ನಿನ್ಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಲವರು ನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ. நமக்கு நன்றாய் தோன்றுகிற காரியங்கள் நமக்கு நன்றாகவே முடியும் என்று சொல்ல முடியாது. ನಮಗೆ ಸರಿ ತೋಚುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. மனிதருக்கு நலமாய் தோன்றுகிற காரியங்கள் உண்டு, ஆனால் அதன் முடிவு மரண வழிகள். ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ತೋರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ ಅದು ಮರಣದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ஆண்டவருக்காக தீர்மானத்தோடு நிற்கிற ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் கனப்படுத்துவார், ஆண்டவர் அவனை உயர்த்துவார். ದೇವರಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರು ಘನಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ. அன்றைக்கு யோசேப்பை ஒரு பிரதம மந்திரியாக உயர்த்தினார். ದೇವರು ಆ ದಿನ ಯೋಸೇಫನನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಿದನು. எகிப்து தேசத்திலே ஒரு பிரதான மந்திரியாக
அதிகாரியாய் அவன் உருவாக்கப்படுகிறான். ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆತನು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. இங்க பாபிலோன்ல தானியேலை ஒரு பிரதான அதிகாரியாய் ராஜா நியமிக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾನಿಯೇಲನನ್ನ ಆ ಅರಸನು ಬಾಬೇಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ. உலக வழக்கத்தின்படி ராஜ்யத்தின் வழக்கத்தின்படி அவன் செய்யாமல் தனித்திருந்தான். He took a stand for God. God elevated him. ಲೋಕದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತನು ಮಾಡದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಂತ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಉನ್ನತಿಗೆ ತಂದನು. இன்றைக்கு நீங்க எதற்காக நோ என்று சொல்லும்படி செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் உங்களோடு கூட இடைப்படுகிறார். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ரைட், தானியேல் கூட ஒரு 3 வாலிப சகோதரர்கள் நண்பர்களாய் இருக்கிறார்கள். ದಾನಿಯೇಲನೊಂದಿಗೆ 3 ಜನ ಯುವಕರು ಆತನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು. ஷாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோ. ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ. இந்த 3 பேருக்குள்ள சேம் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ಇವರ 3 ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ஒரு மனுஷன் தேவனுக்காக தீர்மானமாய் நிற்கிறான் என்றால் அவனுடைய தாக்கம் இன்னும் சிலருக்குள்ளே வருகிறதா இருக்கிறது. ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ನಿಲ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇವನ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನು ಅನೇಕರಲ್ಲಿಯೂ ಬೀರುತ್ತೆ. மற்றவர்களோடு சேர்ந்து விளையாடுறதும், மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து போறதும், அவங்க போற இடத்துக்கு போறதும், அவங்க செய்யறதும் தான் நான் வாழுகிற வாழ்க்கை என்றால் what is the difference there? ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆಯೇ ಅವರು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತೇನೆ, ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಾನೇ ಏನು? Today can you take a stand for God? ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗಿತೀರಾ? மூன்றாவது ஒரு நபரை நான் உங்களுக்கு முன்பதாக நிறுத்த விரும்புகிறேன். ಮೂರನೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. மோசஸ். ಮೋಶೆ. மோசேயை குறித்து நாம ಅನೇಕ காரியங்களை பார்க்க முடியும். ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. எபிரேயர் 11வது அதிகாரத்துல ಇಬ್ರಿಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 24 26 ವಚನங்கள் வரை பாருங்கள். 24ರಿಂದ 26 ವಚನಗಳ ತನಕ ನೋಡುವ. Hebrews chapter 11 24 to 26. ಇಬ್ರಿಯ 11 24ರಿಂದ 26. இந்த மோசே பார்வோனுடைய குமாரத்தியின் மகன் என்னப்படுவதை பார்க்கிலும் ಈ ಮೋಶೆ ಫರೋಹನ ಕುಮಾರ್ತೆಯ ಮಗನೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ ஒரு பெரிய பிரஸ்டீಜಿಯಸ್ காரியமா நினைக்காமல் ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದುದೊಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸದೆ தேவ மக்களோடு அந்த கஷ்டத்தின் பாதையிலே பாடுகளின் வழியாய் போவதையே அவர் தெரிந்து கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம். ದೇವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಮೇಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ஒரு சைடு அவர் ಅನುಭವಿக்க முடியும். ಅವನು ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அவருக்கு எல்லா காரியங்களும் அரண்மனையிலே எல்லா வசதிகளோடு இருக்கின்றது. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿತ್ತು. But he said no to that. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. இப்ப இருக்கிற இந்த டெம்பரரி வேர்ல்டுல இருக்கக்கூடிய இந்த பிளஷரை பார்க்கலாம், இனி வரப்போகிற உலகத்தின் இனி வரப்போகிற ராஜ்யத்தினுடைய மேன்மையை அவர் பார்த்து அதற்காக அதை தெரிந்து கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். ಈ ಲೋಕದ ಆಸೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಬರುವ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆತನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಆತನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அதை கர்த்தர் கனப்படுத்துகிறார். ಇದನ್ನ ಕರ್ತನು ಗಣಪಡಿಸ್ತಾನೆ. Moses was honored. ಮೋಶೆ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் பாருங்க. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ನೋಡ್ರಿ. Your no has a power. ನಿಮ್ಮ ನೋಗೆ ಒಂದು ಬಲವಿದೆ. இல்ல இது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதுல ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. ಇಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. What you choose is your destiny. What you choose determines your destiny. ನೀವು ಏನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. Your choice, it's very your choice determines your destiny. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ஆகவே இன்றைக்கு எதை தெரிந்து கொள்ள போகிறீர்கள்? ಆದುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ? எதுக்கு நோ சொல்லணும், எதுக்கு எஸ் சொல்லணும்? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೋ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಹೇಳಬೇಕು? நாம் முடிவெடுப்போம். ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆಯುವ. சில காரியங்களுக்கு நோன்னு சொல்றதுனால தான் இம்பார்ட்டன்ட் காரியங்கள் மேல நீங்க கவனம் செலுத்த முடியும் என்று ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொல்லுகிறார். ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. You must be able to say no to the things that are to be chosen by you. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. We will give the worship unto the Lord. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. We just concentrate on our God and give him the glory. ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ. ವಂತನಿಗೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ನೀನೇ ಬಿಡಿಸುವೆ. ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ನೀನೇ ಬಿಡಿಸುವೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ತಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಷ್ಟ ವೇದನೆಯು ಶಾಶ್ವತವೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ತಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಷ್ಟ ವೇದನೆಯು ಶಾಶ್ವತವೇ ಅಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ನಾವು ಸೇರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ. ನಾ ಬದುಕಿರುವ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಆಶ್ರಯವೇ ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ஜெபிக்கலாமா? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವಾ? few minutes நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. உலக நாடுகளுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு கடமை நமக்கு இருக்கிறது. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. இன்றைக்கு விசேஷமாய் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்காக, யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்காக சில நிமிடங்கள் ஜெபிக்க ಈ போகிறோம். ದಿನ ನಾವು ಯುರೋಪ್ನ ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. We have our brother John Theodore living in London. He is going to join us in praying over online. ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ಜಾನ್ ಥಿಯೋಡರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Over to brother John Theodore now. ಸಹೋದರರಾದ ಜಾನ್ ಥಿಯೋಡರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ. ICRM ಮೈಸೂರು ಸಭಿಕರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಭಾಪಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು
ಸಭಾಪಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ದಾಸರವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಈ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಈ ಲಂಡನ್ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ಕರೋನಾ ರೋಗದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 300, 400, 500 ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ದಾಸರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೋಗದಿಂದ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು ಪ್ರಿಯರೇ. ಮತ್ತು ಸಭಾಪಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ದಾಸರವರು ಈ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಈ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 1,60,000 ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಂಶ ಜನರು, ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್, ಈ ರೋಗದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಡ ದೇಶಗಳಾದಂಥ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ, ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಯುರೋಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ 85% ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದರಿಂದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮರಣದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಈ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮರಣವು ಈ ಒಂದು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಂಶ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನಾಂಶ ಜನರು ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳೆಯುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, ವಯೋಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಮರಣಗಳು ಕೂಡ, ಕೊಲೆಯೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ, ದುಃಖಕರವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ.
ಈ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತವು ಈ ಯುರೋಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರು ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಲೆನ್ಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯುರೋಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮುರಿಯುವಂಥ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯರು, ಗಂಡಂದಿರು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತೆ, ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಬಹಳ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತವರು, ಬಹಳ ಹಣವುಳ್ಳವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5-6 ವಾರಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅನೇಕ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು, ಯೂರೋಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಂದು ವಾರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜನರು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಜನರು ಪುನಃ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಜೆಫನ್ಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು 2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಅವರು ಇನ್ನೂ ದೇವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಜನರು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರು ದೇವರ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಕಾಯುವವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಭಾಪಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. Thank you, Brother John Theodore, for joining us. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ಜಾನ್ ಥಿಯೋಡರ್ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. Now we are going to pray for European countries. ಈಗ ನಾವು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Come on, let's pray together. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹರಡದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಸೋಂಕು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ಕೈಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. Amen. 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 ஐரோப்பிய நாடுகளிலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கர்த்தர் நிச்சயம் கொண்டு வருவார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ಮಹಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು அதிகமாய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கர்த்தர் தருவார். ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಯುರೋಪ್ನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈகளை உயர்த்தி சத்தமாய் ஒரு ஆமென் என்று சொல்லுவோமா? ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಆಮೆನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಮೆನ್. 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 அப்படியே நம்முடைய வலது கரத்தை உயர்த்தி ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ இந்திய தேசத்தின் அத்தனை மாநிலங்களிலும்
ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ தேவன் தம்முடைய ஆளுகையை கொண்டு வர தன்னுடைய பிரசன்னத்தினாலே மெழுகு பர்வதங்கள் எல்லாம் மெழுகு போல உருகி போகும் என்று இருக்கிறதே, அப்படி இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கமான பர்வதங்கள் எல்லாம் மெழுகு போல உருகி போவதாக என்று நாம் சொல்ல போகிறோம். ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಪರ್ವತಗಳು ಮೇಣದ ಹಾಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವೈರಾಣು ಹೀಗೆಯೇ ಕರಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ கரங்களை வைத்து நாம் ஜெபிக்கலாம் வாங்க. ಹಾಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ஜெபத்தை கேட்கிற எங்கள் நல்ல பிதாவே, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೇಳುವ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, இப்பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய இருக்கிற இடங்களிலே இணைந்து உம்முடைய சமூகத்திலே ஒரு மனதோடு ஜெபிக்க வருகிறோம் அப்பா. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವಪ್ಪ. எங்கள் தேசத்திற்காக மன்றாடுகிறோம். ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்திய தேசத்தை எங்கள் தேவனுடைய கரங்களிலே ஒப்புவித்து ஜெபிக்கிறோம். ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ದೇವರ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. உங்க ஆளுகை வரட்டும் அப்பா. ನಿಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರಲಿ. உங்க ராஜ்யம் இந்திய தேசத்திலே வரட்டும். ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. உம்முடைய ஆளுகை இருக்கின்ற பொழுது வியாதி இருக்காது, பிரச்சனைகள் இருக்காது, கொள்ளை நோய் இருக்காது, உயிர் சேதம் இப்படி சடுதியாய் நடக்காது. உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ನಿನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೋಗವಾಗಲಿ ವ್ಯಾಧಿಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಡಳಿತ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. இந்த கொரோனா வைரஸினால் தாக்கப்பட்ட எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்காக அவர்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற இடங்களிலே இப்பொழுது தேவனுடைய ஒரு சுகமாக்கும் வல்லமையை அவர்கள் உணர்வார்களாக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಗುಣ ಹಸ್ತ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. Let them be healed in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. இப்படி இந்த வியாதி படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேரையும் நாங்கள் ஒரு தீர்க்க தரிசன பார்வையோடு விசுவாசத்தில் பார்த்து be healed in Jesus name என்று கட்டளையிடுகிறோம். ದೇವರೇ ಹೀಗೆ ರೋಗದ ಮರಣದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವರನ್ನ ದೇವರೇ ಪ್ರವಾದನೆಯ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. நீர் அவர்களை சுகமாக்குவதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. ದೇವರೇ ನೀನು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಪ್ಪ. கொள்ளை நோய் இனி பரவாதபடிக்கு ಈ ಅಂಟು ರೋಗ ಹರಡದ ಹಾಗೆ கர்த்தர் தடுத்து போடுகிறதற்காக உமக்கு விசுவாசத்திலே நன்றி செலுத்துகிறோம். ಕರ್ತನೆ ನೀನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. இந்த முடக்கப்பட்ட நிலை சீக்கிரத்திலே மாறிவிடுவதாக. ದೇವರೇ ಈ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಗ ಬದಲಾಗಲಪ್ಪ. நார்மல் லைஃப் திரும்ப சீக்கிரத்திலே வருவதாக. ದೇವರೇ ಸಹಜ ಜೀವನ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. எல்லாவற்றையும் தேவ சித்தத்திற்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ಸಕಲವನ್ನು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. தேவனுடைய ஆளுகைக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ದೇವರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆಮೆನ್. எங்களோடு கூட இன்றைக்கு நீங்கள் இணைந்து ஜெபித்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸೇರಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. மீண்டும் நாளை காலை 11 மணிக்கு உங்களை சந்திப்போம். ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ. சரியாய் நேரத்தை பார்த்து நீங்கள் ஒதுக்கி வைத்து அந்த நேரத்தில் வந்து விடுங்கள். ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ அப்படியே ஒரு ஆராதனை பல்லவியோடு கூட நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்கலாமா? ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ. ബലനുള്ളവൻ ബലനില്ലാത്തവൻ ബലനുള്ളവൻ ബലനില്ലാത്തവൻ யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். பலனுள்ளவன் பலனற்றவன் பலனுள்ளவன் பலனில்லாதவன்
செய்வது லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம். Amen. Amen. God bless you. See you tomorrow. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ.